چھوٹے ہیں وہ سوچنے لگی آج ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کچھ تو کیا جائے. ایک دہلیز نظر آئی, ایک دروازہ نظر آیا. جب وہاں پہنچی تو شیخ صاحب تھے, بہت امیر زادہ شخص تھے. انہوں نے جا کر کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدا کے واسطے آپ مجھ پر تھوڑی سی رحم کریں, کچھ کھانے کے لیے دے دیں. اس نے کہا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی میں فاطمہ کی شہزادی ہوں. زور سے بولو نا سبحان اللہ. میں سید زادی ہوں, فاطمہ کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. اس ظالم نے کہا, اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اس نے کہا تم سید زادی ہو, تمہارے پاس کوئی سند ہے, کوئی دستاویز ہے, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ اللہ کی بندی رونے لگی اور روتی روتی نکل گئی. چلتے چلتے شام کا وقت آیا. ایک آگ پوچھا کرنے والا, ایک کافر شخص اس کی دہلیز کے قریب گئی کہ رات مجھے گزارنی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا میں دکھیاری ہوں, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. اس گھر کا جو مالک تھا وقت کا بہت بڑا شخص تھا کافر. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے رات بھر مجھے رہنا ہے, میں فاطمہ کی شہزادی ہوں, فاطمہ کی بیٹی ہوں, سید زادی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص کیا کہتا ہے, دیکھو اس کمرے کو بہترین سے پہلے صاف کرو, تھوڑی دیر کے لیے کھڑی رہیں. ان کو کھڑی کر دیتے ہیں, روم کو بڑھیا سے صاف کراتے ہیں, پانی سے دھوتے ہیں, عطر اچھی رکھتے ہیں. اس کے بعد بٹھاتی ہے, بٹھانے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی عزت و احترام کر رہے ہیں, کھانا لے کر آ رہے ہیں, پانی پیش کر رہے ہیں, اور جتنی ہو سکے انہوں نے عزت کی. رات بھر وہ وہیں پر رہ گئی. اللہ اکبر. قربان جاؤ مسلمانوں, جب صبح کا سفیدہ پھیلا نا, یہ مسلمان جس کے گھر میں یہ شہزادی گئی تھی, فاطمہ کی بیٹی گئی تھی, یہ پریشان تھا, یہ ڈھونڈ رہا تھا وہ کل جو آنے والی سائلہ تھی وہ کہاں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چل گیا فلانا جو ہے مجوسی کے گھر میں ہے. وہ اس کے گھر میں جانے کے بعد اس مجوسی سے کہتا ہے ایک کام کریں, ایک سید زادی آپ کے گھر میں آئی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کو کیا مطلب ہے؟ کہا کل میرے گھر پہ وہ آئی تھی لیکن میں نے اس کا احترام نہیں کیا تھا, میں نے اس کی عزت و احترام نہیں کیا تھا, لیکن آج رات میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے, اس لیے ان کی جو ہے فوج میں, ان کی جستجو میں آیا ہوا ہوں, انہیں مجھے دے دو, میری دولت تم لے لو. اب وہ مجوسی کہتا ہے تو کیسا بدبخت ہے, تو مجھے کہتا ہے اس سید زادی کو میں تیرے حوالے کر دوں. ارے بھائی سن لے, انہی کے صدقے میں رات کو اللہ کے رسول آئے تھے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے ہیں. میرے بھائی سبحان اللہ. کہا کیسے؟ کہا سنو, جب اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں تو تم نے کیا کہا تھا؟ کوئی سند ہے, کوئی دستاویز ہے, کوئی ثبوت ہے؟ میری قوم کے دیالو مسلمانوں, میں نے کوئی ثبوت نہیں مانگا تھا. میں سن لی کہ فاطمہ کے وہ بیٹی ہے, حسن و حسین کی جو ہے وہ چاہنے والی اور اس گھرانے کی ہے, میں نے اس کا احترام کیا تھا. اولاد حسین یہاں پر ہے, اولاد غوث اعظم یہاں پر ہے. خدا کی قسم ان سے محبت کرو, ان سے عشق کرو, اپنے گھروں میں لے کے جاؤ. ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں, بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن حضرت کے دینی خدمات اتنے ہیں, میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا حضرت کے ایک وقت کی نماز کبھی قضا ہو جائے. اور آج کے دور میں جو شریعت کا سچا پاسدار ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. شریعت کا پاسدار ہونا, حضرت سے وابستگی کا یہ معنی نہیں کہ نماز چھوڑ دیں. حضرت سے وابستگی کا معنی یہ کہ ہم حضرت سے پیار بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم صوم و صلات کے پابند بھی ہیں. ہمارے بھائی نے کچھ کہا تھا, میں تو بہت دور جانا ہے لیکن تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, الحمدللہ تقریب خواجہ غریب نواز کے اس پربہار موقع پر آج آپ کے سامنے اولاد غوث اعظم, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, استاذ الاساتذہ, مفکر قوم و ملت, نباز قوم و ملت, عالم باعمل فاضل بے بدل, حضرت العلامہ و مولانا
शमसुल्लाह जान साहब किबला अलमारूफ भी बाबू हुजूर की आमद है। हमारे भाई ने कहा कि हजरत बैठे होंगे, दो बातें रखिएगा। दो बातें ये है, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा इतना ला करके दें, लेकिन ईमानदारी से अपने अपने जेब में हाथ डालें, जिसके पास जितना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये आले रसूल गवाह हैं, जिसके पास जितना हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, वो लेकर आए और हजरत के दामन के करीब ला करके आप डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हिंदुस्तान के A1 क्लास के शायर यहाँ पर आपके मौजूद हैं, जिसे दुनिया इरशाद मुअत्तर दीनाजपुरी के नाम से जानती है, मेरे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है, नबी की औलाद की मोहब्बत में, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में है कोई ऐसा तो 500 रुपए लेकर के आ जाए। भाई सबको उठना है, लाइए यहाँ डाल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा हजरत को परेशान ना करें, इधर दे दीजिए। सुभान अल्लाह। उठिए मेरे भाई। और सद्दाम भाई आपसे गुजारिश है, हमारी माँ और बहनों की तरफ आप भेजें, वो हमारी माँ और बहनों से जितना हो सकेगा वो दे देगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई है ऐसा, कोई आदमी बैठा नहीं रहेगा, हर किसी को हजरत से प्यार है, हर किसी को हजरत से मोहब्बत है। मेरे भाई आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हर आदमी से मेरी गुजारिश है, जिसके पास जितना है वो लेकर के आने की कोशिश करें। ऐसा ना हो आप बैठे रहें, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हमें बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं कह रहा था है कोई ऐसा जो इश्क़ मुस्तफा में खड़े हो जाए। चाचा आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं है, औलाद के लिए खर्चा करते हो, बेटा बेटी के लिए खर्चा करते हो, कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में बेटा काम आए, कोई जरूरी नहीं है बुढ़ापे में बेटी काम आए, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो जो पैसा नबी के औलाद की मोहब्बत में दे दी जाए, अरे नबी के औलाद दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। नबी की औलाद खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी जगह जाकर बैठेंगे। आइए सब लोग आ जाइए, जिसके पास जितना है लेकर के आ जाए। मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे रफीक, मेरे शफीक, आइए। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, कुर्सी पर बैठे ना रहे भाई, आप भी आइए। जिसको जितना देना है आप ला करके दे दें। 1 रुपए भी देंगे कोई रोकेगा नहीं, 10 रुपए देंगे रोकेगा नहीं, क्योंकि जिसको जितना देना है आप ला करके देने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर हजरत को दावत देने की कोशिश करें, क्योंकि औलाद गौसे आज़म की कदम जिस घर में पड़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। हर परेशानी से अब भी निकल सकते हैं आप, आज भी नामे अली लेकर संभल सकते हैं आप। कर शुजाअत हैदरी जज्बे कामिल रहा तो यजीदी दौर का फितना बदल सकते हैं आप, तो यजीदी दौर का फितना बदल सकते हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, आ रहे हैं। बेटी ला दो इधर, सद्दाम भाई इधर भेजिए, सद्दाम भाई इधर, हमारी माँ और बहनों की तरफ एक रुमाल लेकर के भेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ और बहनें भी जब देने पर आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दिया करती है, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया करती है। करबला उठाकर देख लें, कोई 7 साल के बच्चे को कुर्बान कर रही है, कोई 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब यह है जब खुदा से प्यार हो जाता है, नबी से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाया करता है, तब बरेली के ताजदार फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, तो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत मोहतरम आज ये देखिए, सारे के सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, और जो मार्केट में घूम रहे हैं, घूमने वालों तुम बाजार करने नहीं आए हो, अगर तुम आए हो तो ख्वाजा की तकरीब में शामिल होने जिंदगी को संवारने आए हो, आ जाओ अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी आपसे मेरी मुलाकात होगी। मुझे तीसरी जगह जाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।